नजरने गुंबदे खजरा खजरा के आया हूँ, नजरने गुंबदे खजरा खजरा के आया हूँ, अपने दिल में बंदी मदीना बना के आया हूँ। तो दिल कीजिए वाक़ा है बहुत निराली, मैं सबको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अ'मालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रसूलुहु नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु ला काज़िबा लना शाहिदुल मुताक़िन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समस्त प्रशंसा अल्लाह ताआला जनो जिन्हें आसमान जमीन पहाड़ पर्वत नदी नाला पास के छोड़ बताता ये इंसान मारा फरिश्ता हम जन्नत जहन्नम है पकड़ कायनात से बदल बिना सजरे हजार हजार लाखों लाखों कोटि कोटि शुक्रिया अदा करें ताय तकबर अल्लाह तार परिपरी करते कामला नाजिल हो अवध का हब्बर पे हब्बर का कामिल अल्लाह नूरुल गुलाम कर सरकार मगर तरीकर हब्ब बनकार गया अवध के दर हर बिल्कुल रसूल मगर बिल्कुल बिल्कुल हम करें बात बिल्कुल वेद में नबी इस्लाम नबी तथा मोहम्मद अल्लाह हसनी हिजरत की मदद की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्तर तोरे भक्त भरे नबी के हाजिर लगे देने वाले बिना पवित्र से में अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज আমি আপনাদের সম্মুখে কোরআন শরীফ 30 পারা 114 পৃষ্ঠা 6766 থেকে আয়াত ভরা মহান রব্বুল আলামিন বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূরুন ওয়া কিতাবুম মুবিন। যার মানে জগত का दरतर्जमा अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद मतलब है। जर माने हलो बेशक अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। अल्लाह ताला बोले निश्चय আমি তোমাদের তরফে আল্লাহ তরফ হইতে একটা নূর দিয়েছি এবং একটা রোशन কিতাব। तो आज अल्लाह ताला कुरान शरीफ में आज हमने कुरान के उठान पारा नंबर 6 सूरह अल-माइदा पारा नंबर आयत अल्लाह ताला फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। निश्चय তোমাদের আল্লাহ তরফ থেকে একটা নূর এসেছে এবং একটা রোশন কিতাব। তো আজ আল্লাহ তাআলা নূর এবং রোশন কিতাবকে বলেছে। তো আজ আপনাদের সম্মুখে বলবো যে নূর কাকে বলে বা রোশন কিতাব কাকে বলে। আর রোশন কিতাব বলতে আজ আপনাদেরকে কি বোঝায় বা নূর কিতাব বলতে নূর বলতে কি বোঝায়। আজ হয়তো অনেক লোক অনেকজন বলে থাকে যে রোশন কিতাবকে নূর বলা হয়, কিন্তু না, রোশন কিতাবকে নূর বলা হয় না। রোশন কিতাব আলাদা অর্থ আর নূর কথা হলো আমার আপনার নবী जो हरे बंशा कलिकम ने बोला हुजूर नूर सरकार मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुझाता है। तो आज ए रोशन किताब ये किताबें जो कुरान के घोषणा करने नूर व किताब मुबीन एक किताब और एक किताब जो कुरान में घोषणा करे अल्लाह ताला जब देखो है ना परवरदिगार आलम कुरान शरीफ में ওই কিতাবের কথা বলেন যে কিতাব আপনার কোনো দুনিয়াবি কিতাব না, কোনো বাংলা না, কোনো ইংলিশ না, কোনো ম্যাথ না, কোনো ইতিহাস না, কোনো হিস্ট্রি না, কোনো ফিজিক্স না, আপনার কোনো কিতাবকে আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তাআলা সেই মহান এক কিতাবকে বলেছে যে কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ পাওয়া যাবে না, যে কিতাবের মধ্যে কোনো ত্রুটি পাওয়া যাবে না, যে কিতাবের মধ্যে কোনো মিথ্যা পাওয়া যাবে না, সেই কিতাবকে বলেছে। আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে প্রথমে লিখেছে রাজিয়া किताब ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला बोलते যে কোরআন এমন একটা কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ পাবে না, তার মধ্যে কোনো মিথ্যা পাওয়া যাবে না। যার বলেছে আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছে, আল্লাহ তাআলা কালামের মধ্যে যা কিছু বলেছে সেটা সত্যই বলেছে। তো আজ আল্লাহ এই কোরআনের জন্য
বলে দিল তো আজ যে কোরআনকে নূর ওয়া কিতাবুল মুবিন বলা হয়েছে তো নূর কাকে বলা হয় আর কিতাব কাকে বলা হয়েছে সেই রহস্যের কিতাব আজ আপনার কোনো দুনিয়াবি কিতাব না কোনো ইংরেজি কিতাব না কোনো বাংলা কিতাব না কোনো ম্যাথ কিতাব না কোনো ফিজিক্যাল কিতাব না আজ আপনার কোনো বুককে বলা হয় না আজ আপনার কোনো দুনিয়াবি কিতাবকে বলা হয় না আল্লাহ তাআলা সেই কিতাবের কথা বলেছে যে কিতাব দুনিয়ার মধ্যে আমার আপনার নবী রোজানের বাদশাকে গ্রহণ করেছে এবং নবীর জন্য সেই কিতাবকে প্রেরণ করেছে সেই কিতাবকে নাযিল করেছে সেই কিতাব হলো আল্লাহর কিতাব না সেই কিতাব হলো আল্লাহর কিতাব না সেই কিতাব হলো কুরআনুল কারীম কুরআনুল হাকিমকে বলা হয়েছে সেই জাতি হচ্ছে রহস্যের কিতাব কিন্তু আজ অনেক লোক বলে থাকে যে না রহস্যের কিতাবকে নূর বলা যায় কিন্তু না এখানে ওয়াও লাগানো আছে যে ওয়াওয়ের অর্থ আজ আপনাদেরকে বলতে গেলে বাংলাতে অ্যাভয়েড মানে আছে এবং ইংলিশে অ্যাঞ্জেল মানে আছে তো আজ ওয়াওয়ের মানে এখানে দুটোকে আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে তো নূর নবীকে বোঝানো হয়েছে এবং কিতাব কালামুল্লাহকে বোঝানো হয়েছে কিতাব কোরআন মাজিদকে বলা হয়েছে কিতাব কুরআনুল হাকিমকে বলা হয়েছে কোনো অন্য কোনোকে বলা হয় না তো আজ এই কিতাবের কথা হলো তো আজ নূর এই নূর কোন জিনিসকে বলা হয়েছে নূর যে নবীকে বলা হয়েছে আমার আপনার নবীকে বলা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোঝানো হয়েছে তাই নবী আজ 12 রবিউল আউয়াল শরীফ আজ 12 রবিউল আউয়াল শরীফ আজ মাহে নূর বলা হয় এই মাসটাকে এই মাসটাকে মাহে নূর বলা হয় এবং 12 রবিউল আউয়াল শরীফ যে 12 মাসের সবথেকে উত্তম মাস আপনি বলবেন যে উত্তম মাস রমজান মাস কিন্তু না এই রমজান মাসে পেয়েছি এই 12 রবিউল আউয়ালের কারণে কারণ এই 12 রবিউলে জিনাকে না সৃষ্টি করলে আর আসমান সৃষ্টি হতো না জিনাকে না সৃষ্টি করলে জমিন সৃষ্টি হতো না জিনাকে না সৃষ্টি করলে চাঁদ সূর্য নক্ষত্র তারা কিছু সৃষ্টি করতো না এবং জমিনের মধ্যে মানুষকে সৃষ্টি করতো না ইনসানকে সৃষ্টি করতো না আপনার জিনকে সৃষ্টি করতো না জিন্নাতকে সৃষ্টি করতো না নূহকে সৃষ্টি করতেন না কালামকে সৃষ্টি করতেন না আরশকে সৃষ্টি করতেন না হাসকে সৃষ্টি করতেন না আজ আপনাদেরকে এখানে দুনিয়াতে কোনো গাছকে সৃষ্টি করতেন না পাহাড়কে সৃষ্টি করতেন না পর্বতকে সৃষ্টি করতেন না সমুদ্রকে সৃষ্টি করতেন না নদীকে সৃষ্টি করতেন না কোনো দুনিয়া জিনিসকে সৃষ্টি করতেন না আল্লাহ তাআলা মহান নবীকে সৃষ্টি করার পর নিজের নূর থেকে সৃষ্টি করার পর সেই নবীর নূর দিয়ে পুরো দুনিয়া জিনিসকে সৃষ্টি করেছে এমনকি যদি না নবীকে সৃষ্টি করা হতো তো আজ আপনার 18,000 নতুন গাছ সৃষ্টি করতেন না তো সেই নবীর নূর থেকে সৃষ্টি যে আপনার হাদিস শরীফের মধ্যে আছে মা আওয়াল খালাকাল্লাহু মিন নূরি ওয়া মিন নূরি আও ইলা সাবুর কিতাব যার মানে বলেন যে अल्लाह ने मेरा नूर से ही मुझको पैदा किया और हमारा ही नूर से पूरी दुनिया को तमाम चीज को बनाए तो अल्लाह ताला से नबी को नंबर दे जे नबी घंटा लगानो आज भावना करছি বাইরে নবী ঘंटा লাগানোর ফজিলত আছে এই নবী ঘंटा লাগানোকে আজ আমরা লাইটিং করেছি যে লাইটিং করলে অনেক লোকের হাতে কিরকম লাগে কিন্তু এই জানালার এই লাইটিং এর কোনো সমস্যা করবেন না যে নবীকে দুনিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করা সবাই আল্লাহ বলে যে আমার প্রিয় হাবিবকে সৃষ্টি করি আমার প্রিয় নবীকে সৃষ্টি করি और अल्लाह चांद के सृष्टि করলো লাইটিং এর মতো সাজিয়ে দেন তারাকে সৃষ্টি করলো লাইটিং এর মতো সাজিয়ে দেন ইসলামকে সৃষ্টি করলো লাইটিং এর মতো সাজিয়ে দেন যে নবী কারণে করেছেন আজ দিনের নবীকে বলতে পারে যে নবী আমাদের মতো নবী আল্লাহর নবী প্রেরিত রাসূল যে নবীকে না সৃষ্টি করলে 1,24,000 মতন করে 2,24,000 পয়গম্বরকে সৃষ্টি করতে না যে নবীকে না पैदा করলে সেগুলো মালায়েকা হযরত জিবরিল আলাইহিসসালামকে সৃষ্টি করতে না যে নবীকে না সৃষ্টি করলে আর কোনো ফেরেশতা মণ্ডলকে সৃষ্টি করতে না যে নবীকে না সৃষ্টি করলে আর দুনিয়াকে সৃষ্টি করতে না যে নবী কারণে আর পুরো দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছে তো আজ আপনারা দেখুন নবীকে যখন আর হাদিসের মধ্যে পাওয়া গেছে যে 12 রবিউল আউয়াল শরীফ আছে আর আপনারা খুশি মানান ইফতার করুন লাঠিনি করুন আর আপনারা লাইটিং করুন ঠান্ডা লেগা কিন্তু দেখুন যখন এই 12 রবিউল আউয়াল শরীফে যখন আল্লাহ তাআলা নিজের হাবিবকে দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করলেন দুনিয়ার মধ্যে নামালেন দুনিয়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেন আমার আপনার নবী সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা এত খুশি হয়ে গেলেন যে আল্লাহ তাআলা জিবরিলকে বলতে লাগলো হে জিবরিল তুমি কোথায় আছো হে জিবরিল আমি সাক্ষাতুল মালায়েকা তুমি এসো সেই মুহূর্তে আমার জিবরিল আমি হযরত জিবরিল আমিন আসলেন আর বলতে লাগলো হে আল্লাহ বলো তখন আল্লাহ তাআলা বললেন যে মালায়েকা সাক্ষাতুল মালায়েকা তুমি যাও তিনটে ঠান্ডাকে লাগিয়ে দাও একটা মসজিদের মধ্যে একটা মসজিদের মধ্যে আর একটা কাবা শরীফ যেটা বাইতুল্লাহ বলা হয় যেটাকে খানায় কাবা বলা হয় যেটা মাক্কা মুকাররমা বলা হয় সেই কাবা শরীফে ঠান্ডা লাগানো তো আজ ঠান্ডা লাগানোকে সবাই প্রসঙ্গে লাগানো যাবে না তো ব্রাদার নবীর ঠান্ডা লাগানা নবীকে খুশি করে না তো আল্লাহ রাসূলের ফরমান